साक्षीर श्रवण रे इशारा रे अशांतिर किछि जीशु थिले पाखरे साक्षीर श्रवण रे इशारा रे जीति जाई मधुर रे रही से पाखरे हृदय मोर कहती मुक्त आश्रय जीशु ही मोर आश्रय मो आश्रय जीशु ही मोर आश्रय मो आश्रय ए जीवन पथे मो सहाय ए जीवन पथे मो सहाय जीशु ही मोर आश्रय मो आश्रय जीशु ही मोर आश्रय मो आश्रय जीशु ही मोर आश्रय मो आश्रय जीशु ही मोर आश्रय मो आश्रय। प्रभु तुमरी गौरव रस तुमर धन्यवाद हो प्रभु केते दया केते अनुग्रह करी मन को तुम्हें संभाली अच्छ आमने अयोग्य थिलु प्रभु आमन को तुम्हें योग्य विवेचित कल तुमर धन्यवाद हो रस प्रभु धूली उठाई प्रभु तुम्हें सिंहासन रे बसाइबा परमेश्वर तुमर धन्यवाद हो रस मंगलमय जीशु राजना तुमी अनादीश्वर सत्य सनातना हे मंगलमय जीशु राजना तुमी अनादीश्वर सत्य सनातना तुम आराधना करिबाकु एई मन मोर नीति जागु तुमरी स्तुति करिबा पाई रहु मो प्राण वायु हे मंगलमय जीशु राजना तुमी अनादीश्वर सत्य सनातना हे यहोवा ईश्वर प्रभु तुम्हें जे कृपामय अच तुम्हें जे क्रोधहीन अत्यंत दयालु अच आमकर सकल पाप अपराध को तुम्हें क्षमा कल तुम दयामय अनुग्रह आम को तुम्हें आवरी अच्छ अनेक दुख कष्ट निंदा तड़ना मध्य प्रभु गति कले शुद्ध एवं तुमको प्रभु आमने स्मरण कर जीवन में आग को बढ़ु ए हेतु कि प्रभु तुम्हें ही आमकर प्रभु दृढ़ गढ़ तुम्हें ही आमकर मंगलमय अच ए सारा जीवन में प्रभु एवं तुमरी गीत गान गाई तुमरी जय गान गाई प्रभु आमकर जीवन जेपरी प्रभु शेष निश्वास पर्यंत तुम स्तुति करें तुम्हें साहाय्य कर जिहोवा ईश्वर आहे प्रभु कृपामय धन्य छारा जीवन गाई तुम जय गान
स्वयंभू ईश्वर स्वगौरवे परिपूर्ण भक्ति भरे तव चरणे बीती जाऊ मो जीवन केवल छत्रे उच्चकर ताले आउथिबी तुम नाम वीणार तनरे सुमधुर सुरे भजुथिबी नित्यदिन हे मङ्गलमय जीशु राजना तुमे अनादीश्वर सत्य सनातन प्रभु एते प्रेममय जे आपणा प्राण को मध्य प्रभु आम बहुमूल्य मणिनानी प्रभु तुमरी से ही रक्त छरा कालवरी कृष्ण झरुवा से कृष्ण काठ मध्य तुम शरीर मध्य झरुवा से रक्तर टोपा टोपा धार मध्य प्रभु आमर सकल पाप अपराध को तुम्हें धोई तुम्हें प्रेममय तुम्हें बलीकृत हो प्रभु आम तुम्हें क्षमा कल प्रभु तुम धन्यवाद करुछु कलवरी चुड़ेला बलीकृत प्रेममय क्षमा कल प्रभु पाप जीति मोर हे जीशु दयामय कणु संतरिणी रे आसीची दुआरे तुम पवित्र रकती धोई दी प्रभु सुचि कर मो जीवन अंतरे मोहरा भरी दिया पवित्र आत्मक दान उछुली उठुई मारू जीवन पाई तुम दर्शन हे मंगलमय जीशु राजना तुमे अनादीश्वर सत्य सनातन हे मंगलमय जीशु राजना तुमे अनादीश्वर सत्य सनातन तुमे अनादीश्वर सत्य सनातन तुमर धन्यवाद देउछु आज रे सुंदर प्रभात रे प्रभु तुमर सान्निध्य तले बसी तुमरी स्तुति गान करी तुमरी प्रशंसा करिएछु प्रभु आमମାନଙ୍କର କିଛି ବି अस्तित्व ନାହିଁ प्रभु तुम सम्मुखरे तुमर सान्निध्य तले तुमर स्तुति प्रशंसा करिबारे किंतु तुमे देइथिबा सुंदर सुवर्ण सुजोग निमंते सुंदर सुजोग एई दिवस निमंते सुंदर स्वास्थ्य निमंते सकल विषय परिस्थिति को प्रभु तुम्हें संभाली थिबा हेतु तुमको धन्यवाद देव सकल धन्यवाद स्तुति प्रशंसा केवल तुमको दे आगामी वाक्य मध्य प्रभु मान को तुम्हें कढ़ाई नियो यही भी आशा एवं विज्ञानी जीशु तुम निकट में मागुछ आमीन प्रेज द लॉर्ड आपण को आशीर्वाद करंतो अति सुंदर भाव रे आराधना रे कढ़ाई नै छंती आ निश्चिंत भाव रे प्रभु आप ए आराधना रे सुधाय करिसंती सेति पय प्रभु को मान हमर गौरव को आमाने प्रभु को उद्देश्य रे को चकर ताली प्रदान करूथिबा धन्यवाद भाई एते बेले आमान को गहन रे अछंती आ प्रभु को दास रेवरेंड विधान चंद्र हाथी आज्ञा आ से स्पेशल प्रेयर रे आज आमान आगु नौथिबे आ आज विशेष करी
ଆମମାନଙ୍କର ଯୋଉ ବକ୍ତା ଅଛନ୍ତି ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ରେଭରେଣ୍ଡ ସୁନୀଲ ଖିଲା ଆଜ୍ଞା ଆଉ ତାଙ୍କର ପରିବାରରେ ଆଜି ଶୋକ ସଭା ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆଉ ତାଙ୍କ ଝିଅ ଗତ ଦିନରେ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ କୋଳକୁ। ଆଉ ସେଇ ବିଷୟକୁ ନେଇକି ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ତୋଳି ଧରୁଥିବେ। ଆଜ୍ଞା ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ। ନମସ୍କାର। प्रेज द लॉर्ड समस्त प्रेज द लॉर्ड। गुड मॉर्निंग। प्रभु को नाम धन्यवाद दिए। मु प्रार्थना करने पूर्व सुनील खिल आज्ञा टिके कहबी तापर प्रार्थना करी। प्रभु को पवित्र नाम धन्यवाद दिए। आज्ञा आज मेसेज शुणा पूर्वर आज तांकर शोक सभा परिवार निमंते प्रभु अचानक भाव तांकर परिवार को जो दुख पहुंचाई ता केवल प्रभुंकर योजना कौन आउ मनुष्य के जाने ना किंतु परमेश्वरंकर उद्देश्य रे हठात आमने गत अक्टोबर मासरे आमने 27-28 तारीख मध्य रायगड़ा रे गेट टुगेदर थिलु किंतु सेथिरे आउ खिल आज्ञांकर परिवार सहित आम सहित योगदान करथिले। आउ जेतबेले परिवार सहित थिले सेटा प्रभुंकर आउ जो गोटे योजना थिला आउ सेठरे शेष देखा हेबा पई झियोंक सहित तांको देथिबा सुंदर झियो जाको आमे स्पष्ट स्वचक्षुरे देखि अछु। आउ झियो कि प्रकार आम मीटिंग पई आउ कैमरा करथिले वीडियो करथिले समस्त सहित हसी खेली से गोटे सौंदर्यता समस्त को देखाई देले। आउ सेतेबेले मो भितरे गोटे प्रश्न थिला ए झियोटी कहार जे एते खुशी रे से वीडियो करूची सब करूची तापरे हमरो रियल मिनिस्टर होस्ट आज्ञा तो तांको तरफ से मीटिंग थिला हठात मते कहले आउ खिला आज्ञा झियो से संगे संगे हमरो सुनील खिला आज्ञा तांकर मेसेज पूर्वर सी तांकर परिचय देले आमे परिवार सहित आसीचु बोली कहि जेतले परिवार सेठी उभा हेले से दिन आमे जानिलो जे आउ परिवार सहित आसीचंती बोधे प्रभुंकर योजना थिला से माने ठिया हेबे आमे देखिबू आउ से झियो को मते आमे देखिबू आउ ता शेष देखा बोली कहि कि एडा ईश्वरंकर योजना थिला किंतु मनुष्य भावरे आमे तो किछि जाने ना हठात अचानक गोटे झड़ आसी पहुंची जाइछि प्रिय दासंक घरे आउ से झड़ ए प्रकार हैला जहाँकि जीवन सबु बेले स्मरण रे रहिबा पई केवल प्रभुंक दास मानक भितरे कहीं ताहा गोटे प्रभुंक दास मानकर गेट टुगेदर थिला आउ यूथ मानकर गोटे एग्जाम थिला आ झियो सेथिरे मध्य बसी थिले मु तांको काहे कि बुली बुली देखुतिली जे आउ गोटे पास्टर झियो हेले केते उद्योग अछि कारण मु मध्य मोर झियो अछि मु आसी मो झियो को कहूतिली गोटे पास्टर झियो केते सुंदर से बापांकर प्रोग्राम रे से वीडियो करथिला कैमरा करथिला सब कहितिली किंतु सुख रे आनंद रे कहिबा विषयटा अल्प दिन गलानी किंतु दुख रे परिणत हो गला से तेणु शास्त्रांश रे जा लेखा अछि आउ मु से दिन मध्य पढुथिली आउ परमेश्वर आमान को जहन तार 16:20 रे लेखा अछि कोन तुम्हें दुख आउ जेपरी तुम पई दुख घटिबो जगत आनंद करिवे सत आम पई दुख आसीबो जगत आनंद करिवे किंतु तुम दुख आनंद रे परिणत हेबो
आउ दिन आसीबो आमे प्रार्थना करूछु आमे एई शोक सभा केवल प्रिय दासंको पाई सांत्वना पाई गोटे दिन अछि किंतु परमेश्वर कहले मनुष्य जगत जेपरि शांति देव ताहा नुहे मात्र मु जीवन पर्यंत शांति तुमको देबी आउ से शांति तांको परिवार पाई आजी प्रभुंक लोक माने जिबे आ प्रार्थना करिवे प्रभुंकर शांति तांको परिवार पाई आउ जुगांत पर्यंत आसी बोले आमे विश्वास करिबा प्रार्थना करिबा आउ से शोक सभा केवल आज गोटे दिन जे आमे तांको सांत्वना देदबा से आज जे शांति रे रहइबो ता नुहे किंतु परमेश्वर तांको जीवन रे झियो बदली आउ गोटे आश्चर्य कार्य करंतु आउ से झियो तांको जीवन रे उपकार करिसंती बोली से जपरि विश्वास करिवे सेति पे आमे ताको पाई प्रार्थना करिबा आसंतु आमे प्रार्थना करिबा आउ रेवरेंड सुनील खिला आज्ञा को प्रेज द लॉर्ड आउ तांको परिवार पाई प्रार्थना करिबा पूर्वरु आमानकर हेमलता पणी को धन्यवाद दे सुजोग देतिबारु आमानकर सुंदर गीत द्वारा आज संग्राम भाई आमान को कढ़ाई नहीं चंती समस्त को प्रेज द लॉर्ड परिचय मते प्रेज द लॉर्ड आसंतु प्रार्थना करिबा पवित्र मंगलमय पिता धन्यवाद करूछि प्रभु आज रियल मिनिस्ट्री ऑफ परमेश्वर प्लेटफॉर्म रे ए पहांत्या समय रे आमान के एकत्रित कल आ तुमरी गौरव करिबा पाई तुमरी प्रशंसा करिबा पाई तुमरी महा आनंद रे आनंद करिबा पाई प्रभु जो प्लेटफॉर्म मध्य आमान को समस्त को एकत्रित करियछ आज जेते जन डिवाइस माने जॉइन करिछु प्रभु सुंदर प्रिजाइडिंग करिबा निमंते प्रियदासी को तुम्हें प्रस्तुत कल तत्संगे संगे प्रभु तुम दासों द्वारा संग्राम भाई मुखर आज हृदय स्पर्शी सुंदर गीत गुड़िक आज आम को शुणाइले केवल यही स्थान गोटे यही समय गोटे दुखर समय अटे जहाँ को आम परमेश्वर तुम्हें मनोनीत करियछ से आउ किए नुह प्रभु गोटे महा भयंकर झड़ नहीं आज मस्तक उपरे बोझ करी रही से बोझ केवल परमेश्वर छड़ा आउ किए ता बहन करि परिबो नाही जेपरि शास्त्रांश रे गोटे कथा कहे तुमनकर समस्त चिंतार भार मो उपरे पकाओ आउ से तुमनकर निमंते चिंता करंती प्रभु प्रियदासंकर वाक्य कहवा पूर्वर ये समस्त सहित वाक्य आलाप व्याख्या करने पूर्वर तांकर पारिवारिक जीवन रे सांत्वना फेराई आण आज जो शोक सभा रही प्रभु प्रत्येक जीवा पूर्वर समवेत होई सी गृह बेष्टन करने पूर्वर प्रभु तुमर शक्ति तुमर आनंद तुमर दया से मध्य बेष्टन कर प्रभु से परिवार को तुम्हें सांत्वना दियो से परिवार को तुम्हें कथा को प्रभु जेपरि से परिवार रे गोटे आनंदर सीमा खेली उठिबो आउ से माने दुख करिवे नाही से माने जेपरि परमेश्वर ठारे आनंद करिबा पाई पाउल गोटे कथा कहले तुमानकर मृदुपण जेपरि समस्त लोकंक साक्षात रे प्रकाश पाइबो सेही परि तुम्हें आनंद कर पुरश्च कोचे आनंद कर आउ सदा सर्वदा सदा प्रभु निकट रे तुमर समस्त चिंतार भार पकाओ हाँ प्रभु जगत जेपरि आमको देखि आनंद न करंतु जगत जेपरि आमान को परिहास न करंतु जगत सम्मुख रे आमानकर प्रश्नवाचक चिन्ह न रुहंतु जे हे जणे प्रभुंकर महान दास तांको कोलरु काहे कि आजी तांको संतान चली गला हाँ प्रभु समस्ते तो जगत को आसी आ समस्ते दिने ना दिने चली जिबे किए जगत रे रहिबे नाही प्रभु मात्र समयर सीमा अनुसार प्रभु आज तुम्हें
ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୋଳକୁ ନେଇଥାଅ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଝିଅଟି ବାପାଙ୍କ କୋଳରେ ହସ ଖୁସିରେ ପ୍ରଭୁ ଖେଳୁଥିବା ସମୟରେ ଆଜି ତାଙ୍କର ବାପାଙ୍କ ଠାରେ ଆହୁରି ତାହାର ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସରି ନଥିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ଆଜି କୋଳକୁ ନେଇଗଲ। ହେଲେ ପ୍ରିୟ ଦାସଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଆଉ ଯେତେ ଲୋକମାନେ ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଦାସମାନେ ଯିବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଜି ସେ ସାନ୍ତ୍ୱନା ମୂଳକ ହଁ ପରମେଶ୍ୱର ଯେପରି ଶାସ୍ତ୍ରାଂଶରୁ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ମନରେ ପରମେଶ୍ୱର ଲିଖିତ କରାଅ। ତାଙ୍କ ପରିବାର ଯେଉଁ ମା ଆଜି ଜନ୍ମ କରିଛି ତାଙ୍କ ହୃଦୟ ଆଉ ଯେଉଁ ପରିବାର ଆଜି ପରମେଶ୍ୱର ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ଦୀର୍ଘ ପରମେଶ୍ୱର ଯେପରି ଝିଅର 12-13 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଝିଅ ସହିତ ସମସ୍ତେ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ରହିଛି ପ୍ରଭୁ ତାହା ଆଜି ପ୍ରିୟ ଦାସଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମନରେ ଲୁଚାଇ ହଜାଇ ପ୍ରଭୁ କଥା କୁହ। ତାଙ୍କ ମନକୁ ପ୍ରଭୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦିଅ, ତାଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ତୁମେ କଥା କୁହ ପ୍ରଭୁ। ତାଙ୍କ ପରିବାରର ସମସ୍ତ ଏଇ ଶୋକ ସଭା ମଧ୍ୟରେ ସେମାନେ କୌଣସି ବିଷୟରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବେ ନାହିଁ। ସେମାନେ ଯେପରି ତୁମ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଆହୁରି ବ୍ୟବହୃତ ହେବେ, ସାକ୍ଷୀ ହେବେ। ଆଉ ସେଇଦିନ ଆୟବଙ୍କ ଜୀବନ ପରି ସେ ଯଦି ପ୍ରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବ, ପ୍ରଭୁ ଦେଲେ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ନେଲେ। ପ୍ରଭୁ ତୁମ ଦାସଙ୍କୁ ସେହିପରି ମନ ଦିଅ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଶକ୍ତିରେ କାର୍ଯ୍ୟ କର, ଉଦ୍ଯୋଗରେ ତୁମ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କର, ଆହୁରି ପ୍ରଭୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କର। ସେ ସେବା ଯେପରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ସେବା ହେବ, ସେ ସେବାରେ ପ୍ରଭୁ ଆହୁରି ପରମେଶ୍ୱର ଓଡ଼ିଶାର କଣେ କଣେ ଓ ସାରା ପୃଥିବୀ ସାରା ଜଗତର କଣେ କଣେ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରିୟ ଦାସ ସାକ୍ଷୀ ହେବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଆଜି এই ପାହାନ୍ତିଆ ସମୟରେ ଆମେ ଯେତେ ଜଣ ଜଡ଼ିତ ହୋଇଅଛୁ ପ୍ରଭୁ ଏରିଏଲ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଆମମାନେ ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଥିବା ସମୟରେ এই ସ୍ଥାନକୁ ତୁମେ କାର୍ଯ୍ୟ କର ପ୍ରଭୁ। এই ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଉପରେ ତୁମର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଶକ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟ କର। ଆମର ଶୁଣିବା କର୍ଣ୍ଣ, ଦେଖିବା ଆଖି ଆଉ ସହଭାଗିତାର ଅନୁଭବ କରିବା ପାଇଁ ଏହା ଅନଲାଇନ୍ ନୁହଁ ପ୍ରଭୁ, ଏହା ଅଫଲାଇନ୍ ବୋଲି ସମସ୍ତେ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରଭୁ କଥୋପକଥନ କର। ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ଆମ ନିକଟକୁ ଆସିବ ସେ ବାକ୍ୟ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ବାକ୍ୟ ହେବ, ତାହା ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରଭୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ମୂଳକ ହେବ। ଆଉ ପ୍ରିୟ ଦାସଙ୍କ ମୁଖରୁ ସେ ସାନ୍ତ୍ୱନାର ବାକ୍ୟ ତିଆରି କର ପ୍ରଭୁ। ସେ ଯେପରି ଭାଙ୍ଗି ନ ପଡ଼େ, ଆଉ ସେ ଯେପରି ପ୍ରଭୁ ନିଜକୁ ନିରାଶ ନ ହୁଏ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ତିଆରି କର। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟର ଆରମ୍ଭ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କରୁଅଛି। ତୁମ ଦାସ ପ୍ରଭୁ କର ଆଜ୍ଞା ଯାତ୍ରାରେ ଅଛନ୍ତି, ଯାଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଖିଲ ଆଜ୍ଞାଙ୍କ ପାଖ ଘରକୁ ତାଙ୍କ ଯାତ୍ରା ରକ୍ଷା କର। ସେମାନେ ପହଞ୍ଚିବେ, ପୁଣି ସୁରକ୍ଷାରେ ଆସି ପ୍ରଭୁ ତୁମର ଗୌରବ କରିବେ, ତାହା ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କର। ତାଙ୍କ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ସବୁ ଅବସ୍ଥାରେ ତୁମ ସହିତ ବ୍ୟବହାର କର। ଧନ୍ୟବାଦ। ସକଳ ମହିମା ତୁମ ସେ ସମର୍ପଣ କରି এই ছোট নিবেদন প্রার্থনা যিশুଙ୍କ ନାମରେ ମାଗିଲି, ଆମେନ୍। ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ବାସ୍ତବିକ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ବାତାବରଣ ଖେଳିଗଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ ହେଇଛୁ ଭଳିଆ ଲାଗୁଥିଲା। ଆଉ ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ଅନଲାଇନରେ ଅଫଲାଇନରେ ଥିଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଥିଲା। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏଇ ସମୟଟିକୁ ଆପଣ କଢାଇ ନେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଆପଣ ମାନେ ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ମାନେ, ଆଉ ଏ ବିଷୟରେ ତ ଅନେକ ପାରଙ୍ଗମ। ଆଉ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ କଣ ଆମେ ମାନେ କହିପାରିବୁ, କେବଳ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ଛଡା ଆଉ ଆମ ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟ ପାଇଁ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କର ସହବର୍ତ୍ତୀ ଈଶ୍ୱର ହୁଅ। ଧନ୍ୟବାଦ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ମାନେ ବାକ୍ୟ ନିକଟକୁ ଯାଉଥିବା, ଆଉ ମୁଁ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବି, ତାପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସକୁ ଆମ ମାନେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଥିବା। ଯେଉଁ ଲୋକ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ମନୋଯୋଗ କରେ ସେ ମଙ୍ଗଳ ପାଏ, ପୁଣି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଯେ ନିର୍ଭର କରେ ସେ ଧନ୍ୟ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣା ପଠିତ ବାକ୍ୟ ଉପରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେ
ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ଥିଲା ଆଜ୍ଞା ଏତେବେଳେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ। ସେ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସିବେ ଆଉ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେଇ ବହୁମୂଲ୍ୟ ବାକ୍ୟକୁ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବେ। ଆଜ୍ଞା ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ନମସ୍କାର। Praise the Lord. Namaskar. Good morning ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ, ଯେହେତୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ବିଶେଷ କରି ମତେ ସୁଯୋଗ ଦେଲେ ଏଇ ରିଅଲ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଜୁମ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କଥା କିଛି କହିବା ପାଇଁ। ପୁଣି ସାଥେ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ରିଅଲ ମିନିଷ୍ଟ୍ରିର ହୋଷ୍ଟ ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ, କର ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ ମୁଁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ସେ ମତେ ଜୁମ୍ ରେ କିଛି କହିବା ପାଇଁ ସେ ମତେ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିଲେ। ତାଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ବହୁତ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ପୁଣି ଉପସ୍ଥିତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ଏଇ ସକାଳ ସମୟରେ ଶୀତ କାକରରେ ଏତେ ଥଣ୍ଡା ହେଲେ ବି ଏ ଟାଇମରେ ସମସ୍ତେ ଜଡ଼ିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କଥା ଶୁଣିବା ପାଇଁ। ଆ ଭିତରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରେମ ରହିଥାଏ। ଯୋଉଠି ପ୍ରେମ ଅଛି ସେ ସିଚୁଏସନକୁ କିଛି ଦେଖିବ ନାହିଁ। ପ୍ରେମ ଜାଗାରେ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖିବ ନାହିଁ। ବାହାନା କରିବେ ନାହିଁ। ବହୁତ ଭଲ ବିଷୟ। ମୁଁ ଅନେକଙ୍କୁ ଏଇ ସ୍ଥାନରେ ଦେଖୁଛି, ମୁଁ ବହୁ ଜଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଜାଣିଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଆମର ବିଧାନ ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ଭଲ କଥା ଆଜ୍ଞା। ନମସ୍କାର। ବହୁତ ଭଲ କଥା କହିଲେ। ବାସ୍ତବିକରେ ଭଲ ତାଙ୍କର କଥା ମତେ ଭଲ ଲାଗିଲା। ସାନ୍ତ୍ୱନା ଜନକ କଥା ହିଁ ସେ କହିଲେ। ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଗତ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଜଡ଼ିତ ହେଇଥିଲୁ। ପୁଣି ଅନେକ ଅନେକ ମାନେ ସାନ୍ତ୍ୱନା କଥା ଗୁଡାକ ମତେ ମୋ ପରିବାରକୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଭଉଣୀକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି, ଉତ୍ତମ ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ବର୍ଷିପ ସଂଗ୍ରାମ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ବେଷ୍ଟ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ବର୍ଷିପ। ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଆଉ ବି ଟିକେ ହେଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ସମୟ ସପେକ୍ଷ ଯୋଗୁ ସେ କାଟିଲେ, ମୁଁ ଜାଣିଛି। ମାହୋଲ ବହୁତ ବଢିଆ ଥିଲା। ବର୍ଷିପ ଗଡ୍ସ ପ୍ରେଜେନ୍ସ ରହିଥିଲା। ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଭଲ କଣ୍ଠ ପ୍ରଭୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଇ କଣ୍ଠ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବ୍ୟବହାର ହଉ ସବୁବେଳେ, ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନା। ଜାଗା ଜାଗାରେ ପ୍ରଭୁ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହିମା ପାଇଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ପାଇଁ। ବହୁତ ଜାଗାରେ ପ୍ରଭୁ ନେଇକି ଇସ୍ତେମାଲ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଅକ୍ଟୋବର 11 ତାରିଖରେ ଆମେ ରାୟଗଡା ଯାଇଥିଲୁ। ମୁଁ ଆଉ ମୋ ପରିବାର, ବଡ ପୁଅକୁ ଛାଡିକି ବାକି ଆମେ ସମସ୍ତେ ରାୟଗଡା ଯାଇଥିଲୁ। ଆମମାନେ ରାୟଗଡା ଯାଇଥିଲୁ ଗୋଟେ ୟୁଥ ମିଟିଂରେ। ଆମର ରିଅଲ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ତରଫରୁ କର ଆଜ୍ଞା ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ ଜିଏମସି ଚର୍ଚ୍ଚରେ। ତ ବହୁତ ମାନେ ବହୁତ ଭଲ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଥିଲା। ଆଉ ସେଇ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆମର ସେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହଉଛି ଆମର ଝିଅର ଲାଷ୍ଟ ଜର୍ଣ୍ଣି। ତାର ଜର୍ଣ୍ଣି ଲାଷ୍ଟ ହଉଛି ସେଇ
ରାୟଗଡା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ, ତାପରେ ସିଧାସଳଖ ମେଡିକାଲ ହିଁ ଯାତ୍ରା କରିଛି। ମେଡିକାଲ ହିଁ ଯାତ୍ରା କରିଛି। ମେଡିକାଲ ତା ଲାଇଫରେ ଫାଷ୍ଟ ଏଣ୍ଡ ଲାଷ୍ଟ ହେଇଗଲା ତାର। ମୁଁ କହୁଥିଲି ମୋ ଝିଅ, ତାର ନାମ ସୁସୈନ, ସୁସୈନ ଖିଲ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷରୁ ମାନେ ପ୍ରଥମରୁ ଜନ୍ମରୁ 15 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବେ ସେ ମେଡିକାଲ ଦେଖିନି। ମେଡିକାଲ କଣ ସେ ଜାଣିନି, କଣ ସେ ଜାଣିନି। ତାପରେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ କଣ, ସେଲେନ୍ କଣ, ଟାବଲେଟ କଣ, କିଛି ଜାଣିନି। ସେ ଖାଇବନି, ନବନି ସେ କେବେ। ତାପରେ ଛୋଟ ମୋଟ ଜ୍ୱର ଏମିତି କଣ ହେଲେ ତ ସେ ତ କେୟାର କରିବ ନାହିଁ, ସେ ସବୁ ବିଲକୁଲ କେୟାର କରିବ ନାହିଁ। ତାର ମାନେ ସେ ବହୁତ ଚଞ୍ଚଳ। ସେ ଯେମିତି ପାଣି ପିଇବ, ଘରେ କିଏ ପିଇବ ନାହିଁ। ଖାନା ଟାଇମ ରେ ଖାଇବ, ଟାଇମ ରେ ଶୋଇବ, ସବୁ ଟାଇମ ତାର ଥିବ। ତାପରେ ତାକୁ ଆମେ ଅତିଥି ସତ୍କାର କେମିତି କରାଯାଏ, ତାକୁ ଆମେ ଶିଖାଇନୁ ପ୍ରାୟ। କିନ୍ତୁ ବାଇ ଦ ପ୍ରେୟରଲି ସେ ସବୁ ଶିଖି ପାରିଛି। ଘରେ ଆସିଲି କାହାକୁ କେମିତି ଅତିଥି କରିବାର ଅଛି କଣ, ସବୁ ଛୋଟ ବୟସରୁ। ଘରେ ଯଦି କେହି ବି ଆସିଲେ, ଘରେ କିଏ ପଚାରୁ ନ ପଚାରୁ ସିଏ ପ୍ରଥମେ ଆସିବ। ଅଙ୍କଲ ଥଣ୍ଡା ପାଣି ଆଣିଦେବି ନା ଗରମ ପାଣି ଆଣିଦେବି ପଚାରିବ। ଅଙ୍କଲ ଚା ଆଣିଦେବି ନା କଣ ଥଣ୍ଡା ଆଣିଦେବି, କୋଲ୍ଡଡ୍ରିଙ୍କସ ଆଣିଦେବି, ସେ ପଚାରିବ। ଆଜି ଅନେକ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ମାନେ ଆମ ଘରେ ଆସୁଛନ୍ତି, କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଏକ ତାରିଖରୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଗୋଟିଏ ଦିନ ଏମିତି ଫାଙ୍କା ନାହିଁ ଯୋଉଠି ଗୋଟେ ଦିନ କେହି ଆସିନାହାନ୍ତି। ଆନ୍ଧ୍ରା, ଓଡିଶା, ଛତିଶଗଡ଼, ବହୁତ ବହୁତ ଜାଗାରୁ ଆସୁଛନ୍ତି। କାଲି ବି ଆସିଥିଲେ। और ସେମାନେ କହୁଥିଲେ, हम जब जब कभी इस घर में आए हैं, हम बेटी को याद कर रहे हैं, जो बेटी हमें पूछती थी। ଝିଅକୁ ଆମେ ମନେ ପକାଉଛୁ, ଯୋଉ ଝିଅ ଆମକୁ ପଚାରୁଥିଲା। ଗୋଟିଏ ଦାସ ତ କହିଲେ, ସେ ଆସିକି କିଛି ସମୟ ବସିଥିଲେ। ଗୋଟେ 10 ମିନିଟ ଗଲା ପରେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଚା କଣ ଅଣା ହେଲା। ତ ସେ କହୁଥିଲେ, ମୁଁ ଯେତେବେଳକୁ ଆସିକି ଏଇଠି ମୁଁ ବସେ, କେବେ 10 ମିନିଟ ହେଇନାହିଁ। ମୁଁ ଯେମିତି ଆସି ବସିବି, ଝିଅ ଆସିକି ମତେ ପ୍ରଥମେ ପଚାରିବ, ଅଙ୍କଲ ଆଉ ଥଣ୍ଡା ନା ଗରମ ପାଣି ଆଣିଦେବି। ଆଜି 10 ମିନିଟ ଗଲା ପରେ ମତେ ଚା ମିଳିଲା। ମତେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି, ମତେ ମୋ ଝିଅକୁ ମନେ ପଡୁଛି ବୋଲି ସେ କହିଲେ। ସବୁ ବିଷୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯୋଜନା ଥାଏ। ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଥିଲି ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯୋଜନା ମୋ ପ୍ରତି କଣ ରହିଛି ମୁଁ ତ କହିପାରିବିନି, କିନ୍ତୁ କିଛି ଅଛି ତ ଭଲ ଅଛି। ପ୍ରଥମରେ ବହୁତ ସିରିୟସ କଣ୍ଡିସନ, ବାପା ହେଇଗଲେ। ବହୁତ ମାନେ ବହୁତ ସିରିୟସ। ଏଠି ଡକ୍ଟର ବଞ୍ଚିବାଟା କଷ୍ଟ ବୋଲି କହିଦେଲେ, ବଞ୍ଚିବନି ବୋଲି କହିଦେଲେ। ତାଙ୍କୁ ୱାଇଜାଗ ନେଇକି ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରାହେଲା। ସେ ସମୟରେ ଆମ ପାଖରେ ଆର୍ଥିକ ମଧ୍ୟ ବହୁତ କମଜୋର ଥିଲା। ତଥାପି 5,50,000 ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା। ମିରେକଲ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ଜୀବନ ପାଇଲେ, ସୁସ୍ଥତା ହେଲେ। ପ୍ରାର୍ଥନା, ଅନେକ ପ୍ରାର୍ଥନା। ମୋ ବାପା ଏବେ ବି କହନ୍ତି, ମୁଁ କୋଉ ମେଡିସିନ କୋଉ ଡକ୍ଟର ଦ୍ଵାରା ଠିକ ହେଇନାହିଁ, ମୋର ପ୍ରଭୁ ମତେ ଠିକ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି କହନ୍ତି। ମରିଯିବା ଲୋକ ବଞ୍ଚିଲେ। ତାପରେ ପରେ ମୋ ମା ଘର ସିଡିରେ ପଡିଗଲେ। ତାଙ୍କର ହାତ ଅଣ୍ଟା ସବୁ ମାଡ ହେଇଗଲା।
ତାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ଚାଲିଲା। ସେ ସୁସ୍ଥ ହେଇ ଆସିଲା ପରେ ମୋ ମିସେସ୍ ସିଏ ହଠାତ୍ ସିରିୟସ୍ ହେଇଗଲେ। ତାଙ୍କର ଆସ୍ଥମା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ବହୁତ ସିରିୟସ୍ ହେଇଗଲେ। ତାଙ୍କେ ସୁସ୍ଥତା ହେଇ ଆସିଲା ବେଳକୁ ମୋ ଝିଆରୀ ସେ ସିରିୟସ୍ ହେଇଗଲେ। ତାର ବ୍ଲଡ୍ 3 ପଏଣ୍ଟ ଖାଲି ଥିଲା। ତାର ବି ତାର 13 ବର୍ଷ 14 ବର୍ଷର ଝିଅ, ସେ ବି ବହୁତ ସିରିୟସ୍, ତାକୁ ସେ କ୍ଲିନିକ ଅଛି, ବହୁତ ସିରିୟସ୍ ହେଇଗଲା। ସିଏ ଠିକ ହେଲା ପରେ ପରେ ମୋର ଗୋଟେ ବିରାଟ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିବାର ଥିଲା। ସେ ଦୁର୍ଘଟଣାଟାରୁ ମୁଁ ବଞ୍ଚିଲି। 2 ଥର ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଲା, ସେଠୁ ବଞ୍ଚିଲି। ତାପରେ ପରେ ଆମର ଭଉଣୀଙ୍କର ବିଶେଷଙ୍କ ଭଉଣୀ ସିଏ ବହୁତ ସିରିୟସ୍ ହେଇଗଲେ। ତାଙ୍କୁ ଆଉ ମେଡିକାଲ ନେଇକିରି ଗଲୁ। ସିଏ ଠିକ ହେଇ ଆସିଲା ପରେ ଝିଅ କଣ୍ଡିସନ ଏମିତି ହେଇଗଲା। ଏବେ ଯଦି କେହି ପଚାରନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କଣ ହେଇଥିଲା, ଆମ ପାଖରେ ଉତ୍ତର ନାହିଁ ତାକୁ କଣ ହେଇଥିଲା ଆମେ କହିବା ପାଇଁ, ଯେହେତୁ କିଛି ହେଇନି ତାକୁ, ଆଉ କାରଣରୁ ସେ ଚାଲିଗଲା, କିଛି ନାହିଁ। ତାର ମୋ ପାଖରେ ହଜାର ହଜାର ଫଟୋ ଅଛି। କୋଉ ଫଟୋରେ ତାର ମୁଖ ଡାଉନ କରିବାଟା ଫଟୋ ମୁଁ କୋଉଟା ଦେଖିନାହିଁ, ଖାଲି ସ୍ମାଇଲିଂ ଫେସ୍, ହସ ଖୁସି। ଆଉ ଯାହା ସହିତ ମଧ୍ୟ ସେ ହସ ଖୁସିରେ କଥା ହେବ, ହସ ଖୁସିରେ କଥା। ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱର ତାକୁ ଟିକେ ଡର ଲାଗିବ, କି ଯଦି ରାଗିକି ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱର ଟିକେ କହିଲେ କାନ୍ଦି ପକେଇବ, ବହୁତ ଇମୋସନାଲ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପାଇଥିଲି, ମାନେ लाखों में एक बेटी जो मेरी बेटी कहलाती थी, जो मेरे करीब रहती थी, जो मुझे गले लगाती थी, जो मुझे प्यार करती थी, वो मेरा बेटी नहीं मेरा दोस्त थी। आज वो दोस्त को मैं गवा दिया, आज वो दोस्त मुझे छोड़ के चली गई, उस जगह में गई जिस जगह में हमें भी एक दिन जाना है, हमें भी एक दिन जाना है उस जगह में। ମୁଁ ଆଜି ବି କହିବି ସେ ମୋର ଝିଅ ନଥିଲା, ମୋର ସାଙ୍ଗ ଥିଲା। ସକାଳୁ ଉଠୁ ଉଠୁ ଡ୍ୟାଡି ଶବ୍ଦ ତାର ପାଟିରେ ଯିବ, ରାତିରେ ଶୋଇଲା ବେଳକୁ ବି ଡ୍ୟାଡି ଶବ୍ଦ। ଏନି ଟାଇମ ମୁଁ ଭାତ ତରକାରୀ ଖାଇଲା ବେଳକୁ ଆଜି ପରମିଶନ ମାଗିବ, ମାନେ ଡ୍ୟାଡି ଯଦି ଚିକେନ ହେଇଥିବ ଚିକେନ ତାର ଫେଭରେଟ, ଯଦି ଚିକେନ ହଉଥିବ ଏଇଟା ନେବି କି ଡ୍ୟାଡି, ଏଇ ପିସ୍ ନେବି କି ବୋଲି ପଚାରିବ। ଆସିବ, କାଢିବ, ଖାଇବ। ଆସୁଥିବ, ତାର ଖାଦ୍ୟ କୋଉଟା ବି ଥିବ ଆଣିକିରି ମୋ ଖାଦ୍ୟରେ ପକେଇ ଦଉଥିବ। ଖାଇଲା ବେଳକୁ ବି ମନେ ପଡି ଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆ ପଛରେ ଯୋଜନା ରହିଥାଏ। ଯେରେମି ପୁସ୍ତକ ଲେଖାଯାଏ 29 ତାର 11 ପଦରେ, ଯେରେମିୟ 29 ତାର 11 ପଦରେ ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଯୋଜନା ଗୋଟେ ରହିଥାଏ, ପ୍ଲାନ ଗୋଟେ ଅଛି। ଯୋଉ ପ୍ଲାନ ଆମେ ବୁଝି ପାରିନଥାଉ, ଆମେ ମନୁଷ୍ୟ ବୁଝି ପାରିନଥାଉ, ଆମେ ଜାଣିନଥାଉ ସେଇ ପ୍ଲାନ କଣ ଆମେ ଜାଣିନୁ। କିନ୍ତୁ ବାଇବଲ କହେ ଯୋଉ ପ୍ଲାନ ପ୍ରଭୁ କରନ୍ତି ସେଇଟା ଆମର ଅମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ନାହିଁ, ସେଇଟା ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ, ଭଲ ପାଇଁ, ସେଇଟା ଭଲ ପାଇଁ ସେ ପ୍ଲାନ କରନ୍ତି। ତ ବେଳେ ବେଳେ ସେ ପ୍ଲାନକୁ ନେଇକି ଆମେ ବହୁତ ହିଚକିଚାଉଛୁ, ଆମେ ବହୁତ ଟେନସନ ହେଇଯାଉଛୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଥା ପ୍ରଶ୍ନ ବି କରିଦଉଛୁ ଆମେ। ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ଆମର ପରିବାରରେ ବି ଦେଖୁଥିଲି ବହୁତ ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କରିଛନ୍ତି। ବାହାର ବହୁତ ଲୋକ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ, ଆଉ ସେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ମତେ କଷ୍ଟ ଲାଗିଲା। ଏମିତି ବି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଲେ, ଆଜ୍ଞା ତ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଦେଇଛନ୍ତି,
फोन रे प्रार्थना कंटिन्यू प्रार्थना रात 2टा 3टारे भी प्रार्थना कर दउछन्ती घरे घरे जाउछन् माने के जदि सीरियस अछन्ती बेले जाउछन्ती कोठी भी प्रेयर मीटिंग रे मध्य प्रार्थना कर दउछन्ती रोगी सुस्थ होउछन्ती आज तांकर झियो असुस्थ पड़ीगला सुस्थ करि पारले नाही एमिति भी कथा भी मु सुनिली मते बाधिला कष्ट लागिला से कथा किंतु मु एतिकी मु सेमानकु कहिथाए आ परे प्रभुंकर योजना बहुत अछि हाँ बिना कारण रे मध्य चलीगला किंतु से जोठी अछि भलरे अछि ଏହା ମୁଁ ଜାଣିଛି ଦାଉଦ ଯେପରି କହିଲେ ସେ ଆମ ପାଖକୁ ଆସିବ ନାହିଁ ଆମେ ହିଁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାର ଅଛି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବା ଏହା ଭରସା ଗୋଟେ ଅଛି ଏହା ଆଶା ମୋ ପାଖରେ ଅଛି ଲୋକ କହନ୍ତି ଭୁଲି ଯାଅ ଭୁଲି ଯାଇ ହେବ ଝିଅ ସେଟା ଆଉ ତୁମର ନୁହେଁ ଭୁଲି ଯାଅ ଆଜି ସେ ଚାଲିଗଲା ବୋଲି ମୁଁ ଭୁଲି ଯିବି ସେ ମୋର ଝିଅ ନାହିଁ ଆଜି ବି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀକୁ ମନେ ରଖୁଛନ୍ତି ଲୋକ ଆଜି ବି ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି ଲୋକ ଆଜି ବି ଆମର ପରିଚୟରେ କେହି ମଧ୍ୟ ଆମ ପରିବାର ଯଦି କେହି ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରି ଆଜି ବି ମନେ ରଖୁଛନ୍ତି ନିଜର ଝିଅକୁ ଭୁଲି ଯିବେ କିପରି ତାର କହିଥିବ ୱାର୍ଡ ତାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭଲ କର୍ମ ଏଇ ସବୁ ଗୁଡାକ ଆଜି ବି ମତେ ଗୋଟେ ସ୍ମରଣାର୍ଥେ ଆଣି ଦଉଛି ଭଲ ଝିଅ ବହୁତ ବେଷ୍ଟ ଝିଅ आई लव हिम बहुत बढ़िया बहुत भलो आज भी मैं इंतजार में हूं ऐसा तो नहीं होगा लेकिन काश वो मेरे साथ रहती मेरे पास रहती मेरे करीब रहती और मुझे कहती डैडी मैं तेरे पास हूं डैडी मैं हूं डर मत आज वो बेटी मेरे पास नहीं है प्रभु के पास है हालेलुया बाइबल कहता है प्रेरित पुस्तक 14 पर्व 22 पद टिके पढ़िबा बहुत भल विषय सेठी ଲେଖା ହେଇଛି ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକ 14 ତାର 22 ପଦ ଟିକେ କେଇ ଜଣ ପଢନ୍ତୁ ପୁଣି ସେ ସ୍ଥାନ ମାନଙ୍କରେ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମନକୁ ସୁସ୍ଥିର କଲେ ଓ ବିଶ୍ୱାସରେ ଅଟଳ ରହିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହ ପ୍ରଦାନ କରି କହିଲେ ଅନେକ କ୍ଲେଶ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଆମମାନଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ହେବ ଆମେନ୍ ଜଗତରେ କ୍ଲେଶ ଅଛି ଦୁଃଖ ଅଛି ତାଳନା ଅଛି ଏଇଠି ଲେଖା ଯାଇଛି ଆମେ ସ୍ପଷ୍ଟ କଥା ଏଇଠି ଆମେ ପଢୁଛୁ ଅନେକ କ୍ଲେଶ ଦେଇକି ଆମମାନଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ପଡିବ ପାଉଲ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ହେଲ୍ପିଂ ବର୍ଣ୍ଣବାସ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଯେତେବେଳକୁ ମାନେ ଆନ୍ତକିୟରେ ଯେତେବେଳକୁ ପହଞ୍ଚିଲେ ଲୁସ୍ତ୍ରା ବା ଆନ୍ତକିୟ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ଯୋଉ ନ୍ୟୁ ବିଲିଭର୍ସ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ନୂଆ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳକୁ ସାକ୍ଷାତ କଲେ ଶିକ୍ଷା ଦଉଥିଲେ ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ସେମାନେ ଏଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି ନ୍ୟୁ ବିଶ୍ୱାସୀ ବିଲିଭର୍ସ ମାନଙ୍କୁ ସେ କଥା କହୁଛନ୍ତି ସେ କି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ଏତେ ସହଜ ବିଷୟ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ଅନେକ କ୍ଲେଶ ମଧ୍ୟ ସହ୍ୟ କରିବାର ଅଛି ଅନେକ ଦୁଃଖକୁ ସହ୍ୟ କରିବାର ଅଛି ଅନେକ କଷ୍ଟ ଦେଇକି ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଯିବାର ଅଛି ସହଜ ବିଷୟ
ଆମେ ଯେତିକି ସହଜ ବିଷୟ ଭାବୁଛୁ ସେତିକି ସହଜ ନାହିଁ। ବହୁତ ଲୋକ କହନ୍ତି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କଲି, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କଲି, ତାପରେ ମୋ ଲାଇଫ ଏମିତି ହେଇଗଲା ସେମିତି ହେଇଗଲା, ବହୁତ ବହୁତ କଥା ତାକୁ କହନ୍ତି। ଆଜି ବି ମୁଁ ଶୁଣିଛି, ବହୁତ ଜଣଙ୍କର ମୁଖରୁ ଶୁଣିଛି, ବହୁତ ଲୋକ ଏମିତି କହନ୍ତି ଆଗରେ ମୋ ଲାଇଫ ଭଲ ଥିଲା, ମୁଁ ଭଲ ଜୀବନ ବିତାଉଥିଲି, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପାଇଲା ପରେ ଏକା ଏମିତି ହେଇଗଲା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ନାଇଁ ପ୍ରିୟ ପରିବାର, ସେଇଟା ଆମକୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ। ଜଗତ ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଚିଣିଲା ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିଲା ନାହିଁ, ଆମକୁ କି ପ୍ରକାର ଚିଣିବ, ଆମକୁ କି ପ୍ରକାର ଜାଣିବ ସେ? କ୍ଲେଶ ଏ ଜଗତରେ ଅଛି, ଦୁଃଖ ଏ ଜଗତରେ ଅଛି। ଦୁଃଖ ହୋଇପାରେ ଆମ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ପରୀକ୍ଷା। ସେଇ ଦୁଃଖ ସମୟରେ ଆମମାନଙ୍କର ଧୈର୍ଯ୍ୟକୁ ଆହୁରି ବି ମଜବୁତ କରିବାର ଅଛି। ଆମର ଦୁଃଖ ସମୟରେ ବି ଆମର ବିଶ୍ୱାସକୁ ବଢେଇବାର ଅଛି, ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗଲି ଆମମାନେ ରହିବାର ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ପଦ ପଢିବା, ଦ୍ୱିତୀୟ ତିମୋଥୀ 3:12 ଟିକେ ପଢିବା। ଦ୍ୱିତୀୟ ତିମୋଥୀ 3:12। ପ୍ରକୃତରେ ଯେଉଁମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହଭାଗିତାରେ ଧର୍ମ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି, ସେମାନେ ତାଡ଼ନା ଭୋଗ କରିବେ। ତାଡ଼ନା ସେମାନଙ୍କୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଅଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ଯୋଉମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଠାରେ ଭକ୍ତି ସହିତ जीवन बिताଇବା ପାଇଁ इच्छा करती। पर जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं, वे सब सताए जाएंगे। कष्ट आसीबो, दुख आसीबो, अनेक क्लेश आसीबो। सेई क्लेश ଦେଇକି ଆମ ମାନଙ୍କୁ ଆଗକୁ ବଢିବାର ଅଛି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହିବି, ଏମିତି କ୍ଲେଶ ସମୟରେ ଅନେକ ଲୋକ ମୁଁ ଦେଖିଛି, ଅନେକ ଲୋକ କ୍ଲେଶ ସମୟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତି, କ୍ଲେଶ ସମୟରେ ସେବା ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଦୁଃଖ ଅଧିକ ହୋଇଯାଏ ସେଇ ସମୟରେ ସେବା କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଦୁଃଖ ସମୟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଦୁର୍ବଳ କରିଦିଅନ୍ତି। ଦୁଃଖ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଦୁଃଖ ସମୟରେ କାହା ସହିତ ମିଶନ୍ତି ନାହିଁ। ଦୁଃଖ ସମୟରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡନ୍ତି, ପୁରା ଏତେ ଭାଙ୍ଗି ପଡନ୍ତି ଯେ କି କେହି ମଧ୍ୟ ଦେଖିଲେ କହିବେ, ହଁ ଇଏ ପୁରା ଦୁଃଖରେ ଅଛି। ମୁଁ ଜଣଙ୍କୁ ଦେଖିଛି, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ଏତେ ଦୁଃଖ ହେଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଲାଗିବ ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ। ସମସ୍ତ ସାମ୍ନାରେ ହସୁଥିବେ, ସମସ୍ତ ସାମ୍ନାରେ ଭଲ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉଥିବେ, ଭଲ ଜୀବନ ବିତାଉଥିବେ, ଭିତରେ ଭିତରେ ସେମାନେ କାନ୍ଦୁଥିବେ। ମୁଁ ଏତେ ଦୁଃଖ ସମୟରେ ଏମିତି ଲାଗୁଛି ମତେ, ମାନେ ନା ପରିବାର ସାମ୍ନାରେ କାନ୍ଦି ପାରୁଛି ନା କିଛି କହିପାରୁ। ମତେ ଏମିତି ଲାଗୁଛି ଶାନ୍ତ ଜାଗାରେ ଯାଇକି ଚିତ୍କାର କରିକି କାନ୍ଦିବା ପାଇଁ ମତେ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଲାଗୁଛି। ପାଟି କରି କରି କାନ୍ଦିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଲାଗୁଛି। ଆଜି ସେତିକି ବି କରିପାରୁନାହିଁ ମୁଁ। ଘରେ ଟିକେ ଯଦି ମୁହଁ ଡାଉନ କରିକି ବସିଲେ ମୋ ସାନ ଝିଅ ପଚାରିବ, ଘର ପରିବାର ପଚାରିବ। ଆଜି ବି ମତେ କଷ୍ଟ ଲାଗେ, କଣ ମୋ ସାନ ଝିଅ, ତାକୁ ଜ୍ୱର ହେଇଗଲା, ମନେ ପକେଇକି ଦିଦି କାହିଁ, ଦିଦି କାହିଁ, ଦିଦି ଆସିବ, କେବେ ଆସିବ,
ତାକୁ ଜଣା ନାହିଁ ଦିଦି କଣ ହେଇଛି। ଗତକାଲି ରାତିରେ କହୁଛି, ସକାଳେ କହୁଛି ଆମ ଦିଦିକୁ ମାଟି ଭିତରେ ରଖିଦେଲେ ବୋଲି। ମୁଁ କହିଲି ଆରେ ନାହିଁ ମା, ଦିଦି ଡକ୍ଟର ହେବା ପାଇଁ ଯାଇଛି। ତୁ କହୁଥିଲୁ ପରା ଡକ୍ଟର ହବ, ଏ ଡକ୍ଟର ହେବାକୁ ଯାଇଛି। ଏତେ କଷ୍ଟ। ନିଜ ପୁଅ ଝିଅ ମାନେ ଏମିତି ପଚାରେ କେତେ କଷ୍ଟ ଲାଗିବ। କିନ୍ତୁ ସେଇ କଷ୍ଟ ସମୟରେ, ଦୁଃଖ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ହିଁ ଆମମାନଙ୍କୁ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଦଉଛନ୍ତି, ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦଉଛନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ମୁଁ ଷ୍ଟଡି କରୁଥିଲି, ଆଉ ପ୍ରଭୁ କଥା କହିଲେ ମୁଁ ତୋତେ ଏଥିପାଇଁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦଉଛି, ଏଥିପାଇଁ ଶାନ୍ତି ଦଉଛି, ଯେପରିକି ତୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଇପାରିବୁ। ମୁଁ ଜାଣିଛି ଏଠି ଯେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ମୋ ଠାରୁ ବହୁତ ଭଲ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଏଠି। ଆଜି ବିଧାନ ଆଜ୍ଞା ଯଦି କିଛି ସାନ୍ତ୍ୱନା କଥା ମତେ କହିଲେ, ତାର ମାନେ ହଉଛି ସେ ସାନ୍ତ୍ୱନା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଯିଏ ସାନ୍ତ୍ୱନା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛି ସିଏ ଏକ ଶାନ୍ତି ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେବ। ମୁଁ କହୁଥିଲି ମାନେ ମୁଁ ହଜାର ହଜାର ପରିବାରରେ ମୁଁ ଯାଇଛି, ହଜାର ହଜାର ପରିବାରରେ ମୁଁ ସାନ୍ତ୍ୱନା କଥା କହିଛି, ହଜାର ହଜାର ପରିବାରରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ କଥା, ଭରସା କଥା କହିଛି। ବଟ୍ ମୁଁ ସେଇ ଫିଲିଂ ମୋ ଭିତରେ ନଥିଲା ଯୋଉଟା କି ଜଣକୁ ହରାଇ ଦେଲା ପରେ ଯୋଉ ଫିଲ୍ ହବ ସେଇଟା ନଥିଲା। ଆଜି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ହରେଇଲି ମୁଁ ଜାଣିପାରୁଛି କେତେ ଦର୍ଦ, କେତେ କଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ଆଜି ରିଏଲ ଫିଲିଂ, ରିଏଲ ଦୁଃଖ କଣ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁଛି। ହରେଇବାଟା ବହୁତ କଷ୍ଟ। ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଯେ ଆପଣ ମାନେ ଭଲ କଥା କହି ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦଉଛ। ଆଜି ଆମର ସାନ୍ତ୍ୱନା ପ୍ରାର୍ଥନା ସଭା ରହିଛି ଝିଅର ବିୟୋଗରେ। ଆଜ୍ଞା ଆସୁଛନ୍ତି, ମତେ କହିଲେ ମୁଁ ପହଞ୍ଚିବି ଆଜ୍ଞା ବୋଲି, ଘର ଆଜ୍ଞା ଆସୁଛନ୍ତି, ଆଉ ବହୁତ ଲୋକ ବି ଆସୁଛନ୍ତି। ବାଇବଲ କହିଥାଏ, ଦ୍ୱିତୀୟ କୋରିନ୍ଥୀୟ ଟିକେ କାଢିବା ଆମେ, ଆଉ ଜଷ୍ଟ 5 ମିନିଟ କହି ମୁଁ ବନ୍ଦ କରିବି। ଦ୍ୱିତୀୟ କୋରିନ୍ଥୀୟ ତାର 1 ଅଧ୍ୟାୟ ଆମେ ଖୋଲିବା। 1 ଅଧ୍ୟାୟ 4 ଆଉ 5 ପଦ ଟିକେ ପଢିବା। 4, 5 ଆଉ 6 ପଦ। ପ୍ରଥମେ 4 ପଦ ଟିକେ ପଢିବା। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ସାନ୍ତ୍ୱନାରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ସାନ୍ତ୍ୱନା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଅଛୁଁ, ସେଇ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦ୍ୱାରା ଯେପରି ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର କ୍ଲେଶ ଭୋଗୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଇପାରୁ, ଏଥିପାଇଁ ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସମସ୍ତ କ୍ଲେଶରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ବାସ୍, ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଏ ଜଗତ ଯେତିକି କ୍ଲେଶ ଗୁଡାକ ଆମେ ପାଉଛୁ, ଯେମିତି କ୍ଲେଶରେ ସାନ୍ତ୍ୱନା ପାଉଛୁ, କ୍ଲେଶରେ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଯେପରି ଆମେ ପାଉଛୁ, କାହିଁକି? ତାକି ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଶାନ୍ତିର କାରଣ ଯେପରି ହେଇପାରିବୁ, ଶାନ୍ତି ଦେବାର କାରଣ ଯେପରି ହେଇପାରିବୁ, ଯାହା ପରମେଶ୍ୱର ଆମ ମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେଇମାନଙ୍କୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେବା ଯୋଉମାନେ ଆଜି କ୍ଲେଶରେ ଅଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ଦୁଃଖରେ ଅଛନ୍ତି, କଷ୍ଟ ଦେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆମେ ଯଦି ସାନ୍ତ୍ୱନା ପାଇଛୁ ତ ଏଥିପାଇଁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ପାଇଛୁ ଯେପରିକି ଅନ୍ୟ ସମୟରେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କର ପରିବାରରେ, ଅନ୍ୟର ଜୀବନରେ ଯେତେବେଳକୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ତାଙ୍କୁ ଯେପରି ଆମେ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଇପାରିବା। ଆଉ ମୁଁ କହିବି ଯେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ନେଇକି, ଯିଏ ଯାହାର ଅନୁଭୂତି ଅଛି ଶାନ୍ତି ସାନ୍ତ୍ୱନା ର, ସିଏ ପକ୍କା ଦେବ। ଯିଏ ସେଇ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଇକି ଯାଇଛି, ଦୁଃଖ ଦେଇକି ଯାଇଛି, ସିଏ ତାର ୱାର୍ଡ, ତାର ପାଟିରୁ ବାହାରିଥିବା କଥା ବହୁତ ବେଷ୍ଟ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେବ। ନଚେତ ଜଣେ ଜଣେ କହିବେ କଣ ଏମିତି ସାନ୍ତ୍ୱନା, ଜଣେ ଜଣଙ୍କର ସାନ୍ତ୍ୱନା ଏମିତି, ଖାଲି ଦୁଃଖ କଣ ତମକୁ ଆଗ ପଡିଛି କି? ଖାଲି ତମ ଜୀବନରେ ଆଗ ଦୁଃଖ ଆସିଲା କି?
ସମସ୍ତ ଜୀବନରେ ଆସିଛି ଦୁଃଖ। ଖାଲି ତମକୁ ଆଗ କି ତମର ଝିଅ ଖାଲି ମରିଲା କି? କେତେ ଜଣଙ୍କ ପରିବାର କେତେ ବି ମରିଛନ୍ତି। ଏମିତି ୱାର୍ଡ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେବ ନାହିଁ। ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେବାର ତରିକା ବି ଅଛି। ଯେମିତି ଆଜି ବିଧାନ ଆଜ୍ଞା କହିଲେ, ଆଜ୍ଞା ମାନେ ବହୁତ ବାଳକ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ସଂଗ୍ରାମ ଆଜ୍ଞା ଏମାନେ ସବୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ୱାର୍ଡ ପାଟିରୁ ବାହାରିବ, रियल वर्ड बाहरिबो। तो ये लिखा है शांति, वो हमारे सब क्लेशों में शांति देता है, ताकि हम उस शांति के कारण जो परमेश्वर हमें देता है उन्हें भी शांति दे सके जो किसी प्रकार के क्लेश में हो। ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଶାନ୍ତି ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଇପାରିବା। 5 ପଦ ଟିକେ ପଢନ୍ତୁ। କାରଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସକାଶେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଦୁଃଖ ଭୋଗ ଯେପରି ପ୍ରଚୁର, ସେହିପରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ସାନ୍ତ୍ୱନା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚୁର। ଯଦି ଦୁଃଖ ବେଶୀ ଅଛି, ଅଧିକା ଅଛି ଆମର ଜୀବନରେ, କଷ୍ଟ ବହୁତ ଅଛି, ତ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦେଇଥିବା ସାନ୍ତ୍ୱନା ବି ବହୁତ ଅଛି। ସେ କାହାକୁ ନିରାଶରେ ପକେଇକିରି ମରିବାକୁ ଦେବେ ନାହିଁ। ନିରାଶ ସମୟରେ ସେ ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆଶା ଭରିଦେବା ପ୍ରଭୁ ଅଟନ୍ତି। ସେ ବହୁତ ବଢିଆ ଗୀତ ବି ଗୋଟେ ଅଛି, ମୁଁ ତ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ଗୀତ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ତେଣୁ ଆମକୁ ଯଦି କେହି ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଉଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଲେ ପରମେଶ୍ୱର, ଆଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଦାସ ଦାସୀ ମାନେ ଏକା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ ହିଁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ମୂଳକ କଥା କହିପାରିବା, ଆଉ କିଏ ନାହିଁ। ତ ଏ ଦିନ ମାନଙ୍କୁ, ଏ ଅନ୍ତିମ କାଳରେ ଆମ ମାନଙ୍କୁ ପରସ୍ପର ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର, ପରସ୍ପର ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର, ପରସ୍ପର ପାଇଁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେବା ଦରକାର, ଦୁଃଖ ଦୁଃଖୀରେ ସାଥ ଦେବା ଦରକାର। ମୁଁ କହୁଥିଲି ଗୋଟେ ଆନନ୍ଦ ଘରେ ଯିବା ଅପେକ୍ଷା ଦୁଃଖ ଘରେ ଯିବାଟା ବହୁତ ଉତ୍ତମ। ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇକି ମତେ ଜଣେ କହିଲେ, କଣ ଆଉ ଆଜି ସାନ୍ତ୍ୱନା ସଭା ରଖାଯାଇଛି, କଣ ଆଜ୍ଞା ଝିଅ ତ ଚାଲିଗଲା, ଆଉ ଖାଇବାକୁ ଆଉ ଆସିବୁ କି ଆଜ୍ଞା ବୋଲି କହିଲେ। ମୁଁ କହିଲି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଡାକୁ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଟିକେ ଆସିକି ମୋ ପାଖରେ ଠିଆ ହେଲେ ମତେ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିବ, ମତେ ଟିକେ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଲାଗିବ, କେହି ଗୋଟେ ମୋ ପାଖରେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ଏ ସମୟରେ ବୋଲି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଡାକୁଛି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଡାକୁ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଡାକୁଛି, ଆପଣ ଆସିକି ମୋ ପାଖରେ ଯଦି ଠିଆ ହେବେ, 2 ପଦ କହିବେ, ମତେ ସେଇଟା ଭଲ ଲାଗିବ, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେଜେନ୍ସ ମତେ ଦରକାର, ତ ସେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆସିବି ବୋଲି ସବୁ କହିଲେ। ଲୋକ ଆମର କଥା ଜଣକୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେବ। 6 ପଦ ଟିକେ ପଢନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କଲେ ତାହା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ସାନ୍ତ୍ୱନା ଓ ପରିତ୍ରାଣ ନିମନ୍ତେ, କିମ୍ବା ଆମ୍ଭେମାନେ ସାନ୍ତ୍ୱନା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ ତାହା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ସାନ୍ତ୍ୱନା ନିମନ୍ତେ। ଆମ୍ଭେମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରୁ, ସେହି ପ୍ରକାର ଦୁଃଖ ଭୋଗ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ସହ୍ୟ କରିବାରେ ସେହି ସାନ୍ତ୍ୱନା କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ କରୁଅଛି। କଣ ସେ କଥା କହୁଛନ୍ତି? ଯଦି ଆମେ କିଛି ଦୁଃଖ ପାଉଛୁ, କ୍ଲେଶ ପାଉଛୁ, ତାହେଲେ ଆମର ଶାନ୍ତି, ଆମର ସାନ୍ତ୍ୱନା ଏବଂ ପରିତ୍ରାଣ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ହିଁ ପାଉଛନ୍ତି ସେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯଦି କେହି କଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି, ତାମାନେ ମାନେ କେହି ଗୋଟେ କଷ୍ଟ, ଆପଣଙ୍କର ମଣ୍ଡଳ ପାଳକ ଯଦି କିଛି କଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି, ତଥାପି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ପାଇଁ। ଆଉ ଯଦି ମୋ ଜୀବନରେ ଏମିତି ଆସିଛି, କାହା ଜୀବନରେ ବି ଯଦି କିଛି ଦୁଃଖ ଆମେ ପାଉଛୁ, କିଛି ବି ଦୁଃଖ ଆସୁଛି, କାହାରି ଭଲ ପାଇଁ ଏକା କିଛି ଯୋଜନା ଅଛି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର, କିଛି ଯୋଜନା ଅଛି। ସେଇ ଯୋଜନାକୁ ଆମେ ଏଇ ସ୍ଥାନରେ ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ। ଯୋଜନା ବିନା କିଛି କୌଣସି ବିଷୟ ହୁଏ ନାହିଁ। ଯୋଜନା ଅଛି, ଆଉ ମୁଁ ଚାହିଁଛି, ମୁଁ ଜାଣିଛି, ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି, ଆ ପଛରେ ପ୍ରଭୁ କିଛି କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯାହା ମୁଁ ବୁଝିପାରିନାହିଁ। ଉପଦେଶକ ଲେଖାଯାଇଛି, ସୁଖ ଦୁଃଖକୁ ପରମେଶ୍ୱର ପାଖେ ପାଖେ ରଖିଛନ୍ତି, ଯେପରିକି ଭବିଷ୍ୟତରେ କଣ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ବିଷୟ ସେ ଜାଣିପାରିବନି, ଜାଣିନାହିଁ। କୁଛ ତ ହୋଗା, କିଛି ହେବ, ଆଉ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ଆଉ ଯାହା ହେବ ଆଉ ଭଲ ହେବ, ଯାହା ବି ହେବ
ଭଲ ହେବ ଏଇଟା ମୁଁ ବହୁତ ମାନେ ବହୁତ ଭଲରେ ମୁଁ ଜାଣିଛି, ଭଲ ଜାଣିଛି। ଆଉ ପ୍ରଭୁ କରିବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ। ଗୀତ ସଂଗୀତା କାଢିବା ଆମେ, ଗୀତ ସଂଗୀତା 16 ଗୀତ, ଗୀତ ସଂଗୀତା 16 ଗୀତ, ତାର 15 ଗୀତ ଲେଖା ହେଇଛି। ମତେ ଦୁଃଖ ନାହିଁ, ମତେ ମତେ ମନେ ପଡୁଛି ସତ କଥା, ମୋ ଝିଅ କଥା ମନେ ପଡୁଛି। କିନ୍ତୁ ବାଇବଲ ଗୋଟେ ଭଲ କଥା କହେ, 16 ଗୀତ 15 ପଦରେ 16ର 15 ନାହିଁ, ଆଁ 16ର 15 ନାହିଁ, 11 16 ପଦ। ପଦ ଟିକେ ଟିକେ 6 କି? ପଢନ୍ତୁ ଟିକେ, ମୁଁ ଦେଖୁଛି। କୋଉଟା ପଢିବ? ମୁଁ ଦେଖୁଛି କହୁଛି। ଓକେ, 16 8 ଟିକେ ପଢନ୍ତୁ। ମୁଁ ସର୍ବଦା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆପଣା ସମ୍ମୁଖରେ ରଖୁଅଛି, ସେ ମୋହର ବାସ୍, ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବାରୁ ମୁଁ ବିଚଳିତ ହଁ। ହେବି ନାହିଁ। ଯୋଉ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଯାହା ବି ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏତିକି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ କି ପ୍ରଭୁ ଆମ ସାମନାରେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଆମେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସମ୍ମୁଖ ରଖିବା ଅତି ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ, ଅତି ଆବଶ୍ୟକ। ବାଇବେଲ এই କଥା ମଧ୍ୟ କହନ୍ତି କି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଯୋଉମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସଦ୍ଭକ୍ତ ମାନେ, ସେମାନଙ୍କର ମରଣ ପୁଣି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଅନମୋଲ, ହିନ୍ଦୀ ଲେଖିଛି ଅନମୋଲ, ଓଡିଆରେ କଣ ମୁଁ କହିପାରିବିନି, ଅନମୋଲ। ବହୁମୂଲ୍ୟ, କଣ କହିଲେ? ବହୁମୂଲ୍ୟ। ବହୁମୂଲ୍ୟ, ରାଇଟ, ବହୁମୂଲ୍ୟ। ଯୋଉମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପାଇକି ମରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଧନ୍ୟ। ଆଉ ମୁଁ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରେ, ମୋର ଝିଅ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପାଇଛି, ସେ ବାପ୍ଟିଜମ ବି ନେଇଛି, ପ୍ରଭୁ ଭୋଜରେ ଅଂଶ ହଉଥିଲା, ପ୍ରାର୍ଥନାକାରୀ ସେ, ଚାଲିଗଲା ସତ କଥା, କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଚାହୁଁଥିଲା, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଦିଅ, ମେଡିକାଲରେ ବି ମତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଦିଅ ଡାଡି। ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ହିଁ ତାର ନିଶ୍ୱାସ ବନ୍ଦ ହେଲା, ପ୍ରାର୍ଥନା। ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି, ମୋ ଝିଅ ଏମିତି ହିଁ ଯାଇନି, ଏମିତି ହିଁ ନଷ୍ଟ ହେଇକି ଯାଇନି, ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛି। ଆଉ ମତେ ମନେ ଅଛି ଶେଷ ସମୟରେ ବହୁତ ହେଭି ସିରିୟସ ହେଇଯିବାରୁ ସେ ମେଡିକାଲରେ ସରି ଡାଡି ବୋଲି କହିଲା, କ୍ଷମା ମାଗୁଥିଲା ସିଏ। ସେ ବଞ୍ଚିବା ସମୟରେ ମତେ କହୁଥିଲା, ଡାଡି ମୁଁ ଆଉ ରହିବି, ସେ ପ୍ରଫେସି କରିଥିଲା, ଡାଡି ମୁଁ ଆଉ ରହିବି ନାହିଁ, ମତେ ତୁମ ଠାରୁ ଅଲଗା କରାହଉଛି, ମୁଁ ଚାଲିଯିବି, ମୁଁ ମରିଯିବି। ଆମେ ଏଇ ୱାର୍ଡ, ଏଇ କଥାକୁ ଆମେ କେୟାର ନେଲୁ, ଆମେ ମାଇଣ୍ଡ ନେଲୁନି, ଛାଡେ ମା, କାହିଁକି ସେମିତି କଥା କହୁଛୁ, କିଛି ହବନି ମା ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରଫେସି କରିଥିଲା, ମତେ ଅଲଗା କରାହଉଛି, ମୁଁ ତୁମ ପାଖରେ ଆଉ ରହିବି ନାହିଁ, ମତେ ମୁଁ ମରିଯିବି। ସିରିୟସ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ସେ କହିଥିଲା, ପ୍ରଫେସାଇଜ କରିଥିଲା। ଆଉ ତାର କଥା ଏଇଟା, ସେ ଯେମିତି କହିଥିଲା ଠିକ ସେମିତି ମତେ ଛାଡିକି ସେ ଚାଲିଗଲା, ମତେ ଛାଡିକି ସେ ଚାଲିଗଲା। ବହୁତ ମାନେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗିଲା ମତେ। ସେଇ ଗୀତ ସଂଗୀତା 147 147 147 ଆମେ କାଢିବା, ତାପରେ ତିନି ପଦ। ସେ ଭଗ୍ନାନ୍ତକରଣ ମାନଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ କରନ୍ତି ଓ ସେମାନଙ୍କ କ୍ଷତ ସବୁ ବାନ୍ଧନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ସେଇ ଟାଇମରେ ବି ନିର୍ଭର ରଖିବା, ଯୋଉ ସମୟରେ ଦୁଃଖ ଭାଙ୍ଗି ପଡିଛୁ, କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ଆମକୁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର ହିଁ ରଖିବା, ଭରସାରେ ରଖିବା, ତ ସେଇ ଦୁଃଖ ସମୟରେ ସେ ଆମର ଘାଅ ଉପରେ ପଟ୍ଟି ବାନ୍ଧନ୍ତି, ସେ ଆମକୁ ସେ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦିଅନ୍ତି। କେତେ ଭଲ ବିଷୟ। ବିଳାପ ଗୀତ ଗାଇବା, ବିଳାପ ଗୀତ
ବିଳାପ ଗୀତ 3 ପର୍ବ ତାର 32 ପଦ, ଏଇ ପଦ ପଢିକି ଆମେ ସମାପ୍ତ କରିବା। ବିଳାପ 3 ପର୍ବ 32 କାରଣ ଯଦ୍ୟପି ସେ ଦୁଃଖ ଘଟାନ୍ତି ତଥାପି ଆପଣର ଅପାର ଦୟା ଅନୁସାରେ ସେ କରୁଣା କରିବେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଯଦି ବା ସେ କୌଣସି ପ୍ରକାରରେ ଦୁଃଖ ବି ଦିଅନ୍ତି ତଥାପି ତାଙ୍କର ଦୟା, ଅନୁଗ୍ରହ, କରୁଣା ଆମ ଠାରୁ ଚାଲିଯିବ ନାହିଁ। ସେ ଆହୁରି ବହୁତ ଦୟା କରନ୍ତି, ଆଉ ବହୁତ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି। ନାଇନ ନଗରରୁ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବିଧବା ସ୍ତ୍ରୀ ତାର ଯୁବା ପୁଅକୁ ଧରିକି ଅନେକ ଲୋକ ଯେତେବେଳକୁ ମୃତ ଶରୀରକୁ ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି, ସେ ବିଧବା ସ୍ତ୍ରୀ କୁ ଦେଖିକି ବାଇବେଲ କହେ ଯୀଶୁ ଦୟାରେ ବିଗଳିତ ହେଇଗଲେ। ସିଏ ତାଙ୍କର ଦୟା ଆହୁରି ବଢେଇ ଦେଲେ। ସିଏ ଦୟା କଣ ଓଡିଆ ଲେଖାହେଇଛି? ଅପାର ଦୟା। ବହୁତ ଉତ୍ତମ ସେ ଟାଇମରେ, ଯୋଉ ଟାଇମରେ କି ଅନେକ ଲୋକ ଛାଡି ଦିଅନ୍ତି ଦୁଃଖ ସମୟରେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ କେବେ ଛାଡନ୍ତି ନାହିଁ, ସେତିକି ପ୍ରେମ କରନ୍ତି। ସେ କହନ୍ତି ଜଗତ ତମକୁ ଛାଡିଦବ, ମୁଁ ଛାଡିବି ନାହିଁ। ମୁଁ ତମକୁ କେବେ ଅନାଥ କରିବି ନାହିଁ। ସେ ଆମକୁ ଅନାଥ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଉ ମୁଁ ଜାଣେ ଦିନେ ନା ଦିନେ ମୁଁ ବି ଯିବାକୁ ପଡିବ, ସବୁ ଅଲଗା ହେବାକୁ ପଡିବ। ଆମର ଏଇ ଆଶା ଅଛି, ଭରସା ଅଛି, ମୋର ଝିଅକୁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦିନେ ଦେଖାହେବି। ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ମୁଲାକାତ କରିବି। ଏ ଜଗତରେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱର୍ଗରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ମିଶିବି। ଏହାର ପ୍ରିୟ ପରିବାର, ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଆପଣମାନେ ମତେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କଲେ। ମତେ ବାକ୍ୟ କହି ନାହିଁ, ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ରୋତ୍ସାହ ଦେଲା ପରେ ମୁଁ କହିଛି। ଗୋଟେ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଟାଇମରେ ମତେ ଯେମିତି ମିଳିବ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହିଲି। ତେଣୁ ମୋ ପାଇଁ, ମୋ ପରିବାର ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ରଖିବେ। ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଆଜିର ସାନ୍ତ୍ୱନା ପ୍ରାର୍ଥନା ସଭା ଯାହା ରଖାଯାଇଛି ଝିଅର ବିୟୋଗରେ, ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ ଯେମିତିକି ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ଭାବରେ ହେବ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆମେ ଦିନେ ଦେଖା ହବା। କୌଣସି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହଉ, କୋଉଠି ବି ଆମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମୁଲାକାତ କରିବା। ମେ ଗଡ ବ୍ଲେସ ୟୁ। ପ୍ରଭୁ ଏପଠି ତ କଥା ପାଇଁ, ବାକ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କରନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଆମେନ୍। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ପ୍ରତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେଇ ସାନ୍ତ୍ୱନା ବର୍ତ୍ତୁ। କାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ଭାବରେ କେହି ବି କାହାକୁ ଶାନ୍ତି ଦେଇ ପାରନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସଦା ପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ହିଁ ଶାନ୍ତି ପ୍ରଦାନକାରୀ ଈଶ୍ୱର। ସେ ଶାନ୍ତି ଦେବେ, ଆଉ ସିଏ ଏକା ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେବେ। ଏଇ ସମୟରେ ସିଏ ଏକା ଆପଣ ମାନଙ୍କର ସହବର୍ତ୍ତୀ ଈଶ୍ୱର ହେବେ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଝିଅ, ମୋ ବାପା ମାଙ୍କର, ମୋ ମା ଆଗରୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ ମୋ ପିଲା ବେଳେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମୋର ବାପା ଚାଲିଗଲେ 2012 ସାଲରେ, ଆଉ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଏଇ ପ୍ରକାର ଏତେ କାନ୍ଦୁଥିଲି, କେହି ନାହିଁ ମୋ ପାଇଁ ବୋଲିକି ବହୁତ କାନ୍ଦୁଥିଲି। ମତେ ଯିଏ ଶାନ୍ତି ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ପାଉନଥିଲି। କେବଳ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ରାତି 2ଟାରୁ 3ଟାରୁ ଉଠିକି ବି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିକି ଖାଲି କାନ୍ଦୁଥିଲି। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଏକା ମତେ ଶାନ୍ତି ଦେଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କ ଠାରୁ ହିଁ ଶାନ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ନିଜର ଏଇ ଶୋକ ସମୟରେ, ଏଇ ଦୁଃଖର ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଏକା ଆପଣଙ୍କର ସହବର୍ତ୍ତୀ ଈଶ୍ୱର ହେବେ। ମନୁଷ୍ୟ ଭାବରେ ଆମମାନେ କିଏ କେତେ ପ୍ରକାର କଥା କହିକି ବୁଝେଇବା, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ମନ ବୁଝିବନି। କେବଳ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ହିଁ ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଆସିଥାଏ। ସେ ଶାନ୍ତିଦାତା ଈଶ୍ୱର, ସିଏ ହିଁ ଶାନ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଆଉ ଏତେବେଳେ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ବିଧାନ ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ। ଆଉ ସେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି, ସାନ୍ତ୍ୱନାର ବାକ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ବାକ୍ୟ ପାଇଁ ଆଜି ଆମମାନେ ଖିଲା ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହରୁ ଆଜି ରିଏଲ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ହୋଷ୍ଟ ଆଜ୍ଞା ମନୋନୀତ କରିଥିଲେ। ଆଉ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବାକ୍ୟ ବି ଦେଇଛନ୍ତି। ଭଲ ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆମମାନେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଛୁ। ଆପଣା ପରିବାରର ସାକ୍ଷ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସେ ଦେଇଛନ୍ତି।
ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି ସେ ପରିବାରକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଦେଇଥିଲେ ପ୍ରଭୁ ନେଲେ, ଆଉ ସେଥିରେ ତ ଆମର କୌଣସି ଅଧିକାର ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ଅଧିକାର ସେ ନିଜ କବଳକୁ ନେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଯାହା ବି ଦୁଃଖ ସମୟରେ ଅଶାନ୍ତି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ନିର୍ଭର ରଖିବା। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି ଦେବେ। ନଦୀ ଯେପରି ବହି ଯାଉ ଯାଉ ଆପଣାକୁ ନିର୍ମଳ କରିଥାଏ ବା ପବିତ୍ର କରିଥାଏ, ତଦ୍ରୂପ ଏଇ ଦୁଃଖର ଦିନ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଗଡିଯିବ। ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଶାନ୍ତି ଦେବେ, ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେବେ, ଆଉ ତାଙ୍କର ସହବର୍ତ୍ତୀ ହେବା ନିମନ୍ତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ସୁନ୍ଦର ପ୍ରେରଣାଦାୟକ ବାକ୍ୟ ଗୁଡିକ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଶୁଣିଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଏଇ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ସମ୍ଭାଳନ୍ତୁ। ଯେପରି ଆପଣ ମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ସାନ୍ତ୍ୱନା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ଯିଏ ଶାନ୍ତି ପାଇଛି ସିଏ ହିଁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଇ ଜାଣେ କହିଲେ ସତ କଥା। ଯାହା ଜୀବନରେ ଅନୁଭବ ନାହିଁ ସେ କେବେ ବି ଆଉ ଜଣକୁ ସେଇ ବିଷୟ କହିପାରିବ ନାହିଁ ବା ପରାମର୍ଶ ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କର ସହବର୍ତ୍ତୀ ଈଶ୍ୱର ହୁଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରକୁ, ଜନ୍ମଦାୟିନୀ ମାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ ମାନଙ୍କରେ, ସେ ମଧ୍ୟ ସାନ୍ତ୍ୱନା ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କର ଉପାସନାର କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ସମାପ୍ତ ହୋଇଛି, ଆମମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଆମମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ଆମର ପରିଛା ଭାଇନା ଅଛନ୍ତି। ଭାଇନା ନମସ୍କାର, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ନମସ୍କାର ସିଷ୍ଟର, ନମସ୍କାର। ଆଉ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ନେଇକି ଆପଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଆରାଧନା କରିଥିବା ଭାଇଙ୍କ ପାଇଁ, ବାକ୍ୟ ଘେନି ଆସିଥିବା ଆଜ୍ଞାଙ୍କ ପାଇଁ, ଆଉ ଆମର ସ୍ପେଶାଲ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ ବିଧାନ ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କ ପାଇଁ, ଆଉ ଯେତେ ଜଣ ମାନେ ଡିଭାଇସ ରେ ଉପସ୍ଥିତ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ଆପଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ଆଉ ରିଏଲ ମିନିଷ୍ଟ୍ରିର ହୋଷ୍ଟ ଆଜ୍ଞା ଯାଉଛନ୍ତି ସେ ଥିଲା ଆଜ୍ଞାଙ୍କ ଗୃହକୁ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ସୈନ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମେ ମହାନ, ତୁମର ସେ କରୁଣା ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଶେଷ ହୁଏ। ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା, ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କର ପାଳନ କର୍ତ୍ତା, ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ପରେ ଅନୁଗ୍ରହ କର। ବିଶେଷ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ ପ୍ରଭୁ ଦାସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ବାକ୍ୟ ଏବଂ ସାକ୍ଷାତ, ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦର ଫଳ ସ୍ୱରୂପ, ପୁରସ୍କାରର ଫଳ ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରଭୁ ଏକ ଝିଅ ଦେଇଥିଲ, ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ନେଇକି ଗଲ, ତୁମେ ଦେଇଥିଲ, ତୁମେ ନେଇକି ଗଲ। ଆମ ହସ୍ତରେ ପ୍ରଭୁ ସେ ଅଧିକାର ନାହିଁ, ତୁମ ହସ୍ତରେ ସେ ଅଧିକାର ଅଛି। ତୁମର ସେ ଅଧିକାରକୁ ତୁମେ ପ୍ରଭୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିଛ। ହେ ଦାସଙ୍କର ସାକ୍ଷ୍ୟ ଏବଂ ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ହୃଦୟ ବିଦାର ତୁମେ ଦୟାକରି ପ୍ରଭୁ, ଝିଅକୁ ଅବଶ୍ୟ ମୁଁ ଦେଖିନି କିନ୍ତୁ ଭିଡିଓ ଆକାରରେ ଦେଖୁଥିଲି ପ୍ରଭୁ 11 ତାରିଖର ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ତୁମେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ନେଇଅଛ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେବା ପାଇଁ, ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ତୁମେ ଦାସଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କରିଥିଲ। ହାତୀ ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ସେ ସୁନ୍ଦର ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଲେ ଏବଂ ପ୍ରାର୍ଥନା ବି ପରିବାର ପାଇଁ କରିଅଛ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ବିଶେଷ ଆଶୀର୍ବାଦ। ହେ ପିତା, ତୁମ ଦାସଙ୍କୁ ତୁମେ ହିଁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦିଅ, ତୁମେ କଥା କହ ପ୍ରଭୁ। ହେ ପିତା, ହେ ପିତା, ଅନେକ ସମୟରେ ଅନେକ କଥା ଆସେ, ଅନେକ ବାଧାଜନକ ବାକ୍ୟ ବି ଲୋକ କୁହନ୍ତି, ତୁମେ କେତେବେଳେ କଣ କରିବାକୁ ଅଛି ତୁମର ଯୋଜନା ମଣିଷ ବୁଝିବା କଷ୍ଟ, ମନୁଷ୍ୟ ହିସାବରେ ଆମେ ବୁଝିବା ଭାରି କଷ୍ଟ। ତୁମେ କେତେବେଳେ କାହାକୁ କଣ ବ୍ୟବହାର କର, କାହାକୁ ନେଇଥାଉ, କାହାକୁ ରଖିଥାଉ, ତୁମର ହସ୍ତକୁ। ହେ ପିତା, କିଏ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଆମେ ବାଧା, କିଏ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଶିକ୍ଷା ପାଇଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ବିଶେଷ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ, ପରିଚାଳନା କରୁଥିବା ସିଷ୍ଟର ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁ, ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ। ବିଶେଷ ପ୍ରାର୍ଥନା করে ପ୍ରଭୁ ରୀନା ସିଷ୍ଟରଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସେ ପ୍ରଭୁ ମଧ୍ୟସ୍ଥି ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ପଢେଇ ନେଇଥିଲେ। ଅନେକ ମା ମାନେ ଏବଂ ଦାସ ମାନେ ପ୍ରଭୁ 4:30 ଉଠି ଯୋଉ ବୋଝଗ୍ରସ୍ତ ଏଇ ସମସ୍ତଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ତୁମ ଜଣାଉଅଛି। ସବୁଦିନ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଦେଖିଥାଏ 5-6ଟା ମା ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତି ପ୍ରଭାତ ଯୋଉ ସମୟରେ ଲୋକ ସୁଖ ନିଦ୍ରା ଯାଆନ୍ତି, ସେ ସମୟରେ ଉଠି ସେମାନେ ପ୍ରଭୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁନ୍ଦର ମନ ଦେଇଛ ପ୍ରଭୁ, ସେମାନଙ୍କୁ ମା ମାନଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଆଶୀର୍ବାଦ କର,
गोटी गोटी करी मु 5-6टा मार ना प्रकाश करूनी किंतु तुमे जानुछ एमा मान प्रभु तुमे प्रतिदिन सकाळे व्यवहार करबार ताको आहुरी आहुरी से बोझ दियो लोकमान को निमंते प्रार्थना करिवा निमंते लोकमान को निमंते प्रभु से माने उभावा निमंते से मान पर विश्वास तुमे ही एतले विशेष प्रार्थना कर वार्षिक करथवा भाई बंधु संग्राम निमंते तो सुंदर कंठ देल प्रभु ये कंठ प्रभु तुम निमंते तुमरो निमंते प्रभु से व्यवहार कर तुम प्रशंसा निमंते व्यवहार कर तुम गौरव निमंते व्यवहार करिवे तुम से दया कर ताको अनुष्ठान प्रति विशेष विशेष दया ए पिता एतले विशेष प्रार्थना करे जेते लोग हमें जॉइन कर समस्त आशीर्वाद जे प्रकार हमें जूम पे जॉइन करते केते शिक्षा परामर्श सहित अन्य प्रभावित करो एवं प्रभु आमान प्रभु जागृत प्रार्थना सहित एवं व्यक्तिगत जीवन को पारिवारिक जीवन को मांडलिक जीवन को सजाड़